بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ٹالی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آنے لگتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت چاولوں کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین محترم، معدہ کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگون دانہ بنا کر کھا لیا کرو۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کپ بنا کر پی لیا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین محترم، نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ہیضہ کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ ناظرین محترم، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کرو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ ناظرین محترم، کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں
बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरना लग जाते हैं। इस मौसम में अक्सर लोगों को बूंदी या शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता है। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल में फ़ौरन डंग वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी होती है। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। महावरी के दौरान रात को तंग कपड़े पहनकर नहीं सोना चाहिए, इससे दर्द में मज़ीद इजाफ़ा होता है। छोटे नामौलूद बच्चों को मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो तो उसे नीले कपड़े पहना दो, मक्खियाँ करीब भी नहीं आएंगी। अगर सांस लेने में तकलीफ़ होती हो तो हरी मिर्च खा लें, आराम आ जाएगा। अगर दिल की बीमारी का मसला हो तो मछली का सालन बनाकर खाया करो। माल्टे के रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें, आराम आ जाएगा। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो उसे चबाकर खा लो, इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो बच्चा या बच्चियां तंग लिबास पहनती हैं वो जल्दी बालग हो जाते हैं। एलोवेरा के पानी को नीम गर्म करके इसमें हल्दी डालकर मुंह धोने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। धनिया की चटनी बनाकर खा लो, कभी भी आपको पेट दर्द का मसला नहीं होगा। अगर नींद बहुत ज़्यादा आती हो तो अदरक को पानी में मिलाकर पी लिया करो। ताज़ा शलजम खाने से नज़र तेज़ होती है। लूज़ मोशन का मसला हो तो केला और दही को मिलाकर खा लो। दिन में 8 गिलास पानी पीने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है, गुर्दे और मसाने भी तंदुरुस्त रहते हैं। फजर की नमाज पढ़ने से कभी रिज़्क की तंगी नहीं आती। नाज़रीन मोहतरम, ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारियों की जद में रहता है। नीम के पत्ते पानी में उबाल कर टांगे धोने से माहवारी के दर्द में कमी आती है। रोज़ाना चुकंदर का इस्तेमाल करने से पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाती है। नाश्ते में केले का इस्तेमाल मोटापे को कम कर देता है। उबले हुए दूध के साथ 2 इलायचियाँ खा लो, पेट कभी बाहर नहीं आएगा। गरम खाना खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। अपनी खुराक हलाल रखो, दवा कबूल होगी। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाएं तो सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर लें, मिर्चें कम हो जाएंगे। ये चीज़ इंसान को बहुत ताकत देती है। नहार मुँह दही का इस्तेमाल, गाजर खाना, स्ट्रॉबेरी खाना, दलिया खाना और लहसुन का इस्तेमाल रोज़ाना करना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ भाईजान।